गुड मॉर्निंग। ધોરણ 8 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 11 એમાં આપણે આગલા લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 11.1 પૂર્ણ કર્યું હતું। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય 11.2। એમાં દાખલા નંબર 1 તમે ટેક્સ્ટ બુક બાજુમાં રાખજો રકમ જોવા માટે। તો એમાં જોઈએ તમને एक टेबल आपेलू छे अने ई टेबल नो आकार छे समलंब चतुष्कोण। ई समलंब चतुष्कोण नी बाजूनी लंबाई तमने आपेली छे 1 मीटर अने 1.2 मीटर। आ बे तमने लंबाई आपेली छे। तमे टेक्स्ट बुक में जोशो तो तमने आकृति आपेली छे अने समांतर बाजू वच्चेनुं लंब अंतर तमने आपेलू छे 0.8 मीटर। तो तमारे पाटियानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। बाजूनी लंबाई अने लंब अंतर आपेलू छे, क्षेत्रफळ तमारे शोधवानुं छे। तो पहेला तो समलंब चतुष्कोण होय त्यारे क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र थशे 1/2 एने गुणिया समांतर बाजूनो सरवाळो 1/2 एने गुणिया समांतर बाजूनो सरवाळो एने गुणिया बे बाजू वच्चेनुं लंब अंतर। तमे चौरस अने लंबचौरस में परिमिति अने क्षेत्रफळना सूत्र याद राखता एवी ज रीतना तमारे आ सूत्र याद राखवानुं रहेशे के समलंब चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं थाय त्यारे एनुं सूत्र थशे 1/2 गुणिया समांतर बाजूनो सरवाळो अने एने गुणिया लंब अंतर। तमारे पाटियानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। टेबलनी जे सपाटीनुं पाटियुं छे एनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे, पण ई पाटियुं छे एनो आकार केवो छे समलंब चतुष्कोण। એટલે सूत्र कोनुं મૂકવાનું થશે समलंब चतुष्कोणनुं 1/2 એમનેમ રહેશે। समांतर बाजूनो सरवाळो એટલે 1 અને 1.2 નો सरवाळो 1 + 1.2 एने गुणिया लंब अंतर। लंब अंतर तमने रकममां आपेलुं छे 0.8। हवे जोईए सादुरूप आपीए 1/2 एने गुणिया 1 + 1.2 એટલે થશે 2.2 एने गुणिया 0.8। हवे छेद उडाड़ीए 11 दू 22 थशे એટલે અહીંયા 11 दू 22 એટલે 1.1 तो 1.1 एने गुणिया 0.8 11 अठा 88 એટલે पॉइंट छे એટલે 0.88 मीटर नो वर्ग। तो क्षेत्रफळ केटलुं मळशे 0.88। दाखला नंबर 2 जोईए। एमां पण तमने समलंब चतुष्कोण आपेलो छे। तो दाखला नंबर 2 नी रकम छे के समलंब चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ तमने रकममां आपेलुं छे 34 सेमी नो वर्ग। एनी ऊंचाई आपेली छे 4 सेमी। चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ 34 सेमी छे, ऊंचाई छे 4 सेमी। हवे एवुं के छे आ समलंब समांतर बाजुओमांथी एक बाजुनी लंबाई 10 सेमी आपेली छे। बे मांथी एक बाजुनी लंबाई तमने आपेली छे 10 सेमी। तो बीजी बाजुनी लंबाई तमारे शोधवानी छे। एक बाजुनी लंबाई आपेली छे, बीजी बाजुनी लंबाई तमारे शोधवानी छे। तो फरीथी आपनी पासे जे सूत्र छे ई सूत्र मूकीए। के समलंब चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ बराबर 1/2 एने गुणिया समांतर बाजूनो सरवाळो एने गुणिया लंब अंतर अथवा तो लंब अंतरनी जग्याए अहींया शुं छे ऊंचाई એટલે કે ऊंचाई।
તો 1/2 બાજુનો સરવાળોમાંથી એક બાજુ તમને 10 આપેલી છે, બીજી બાજુ આપેલી નથી, જે આપણે શોધવાની છે. તો બીજી બાજુને શું કહી દઈએ? x. બીજી બાજુની લંબાઈ એને આપણે અત્યારે સુધારી લઈએ. x એ આપેલી નથી, એટલે કે એક બાજુ છે 10, બીજી બાજુ છે x, એટલે બંને બાજુનો સરવાળો કર્યો 10 + x. અને ઊંચાઈ આપેલી છે તમને અહીંયા રકમમાં 4, એટલે એને ગુણ્યા 4. ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું છે? તો કે 34. તો ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ મૂકશે આપણે 34. હવે જોઈએ છેદ ઉડશે, તો કે અહીંયા છેદમાં 2 છે, અંશમાં 4 છે, એટલે 2 દુ 4. તો કે 10 + x એને ગુણ્યા 2. આ બાજુ તો 34 છે, ડાબી બાજુ. હવે 2 છે કૌંસમાં, બંને સાથે ગુણાશે 10 અને x, એટલે 2 × 10 20, અને 2 × x એટલે 2x. આ 20 જમણી બાજુ છે, ડાબી બાજુ આવશે એટલે માઇનસ થશે, એટલે કે 34 - 20 બરાબર 2x. હવે 34 માંથી 20 બાદ કરશો એટલે તમને મળશે 14. તો કે 14 બરાબર 2x. 2 ગુણાકારમાં છે, ડાબી બાજુ જશે એટલે ભાગાકારમાં. 14/2 બરાબર x. તો 14/2 એટલે 7 દુ 14. તો x ની કિંમત મળશે તમને 7. x છે એ શું હતું? તો આપણે ઉપર જોશું, તો x છે એ બીજી બાજુની લંબાઈ આપણે ધારેલી હતી, એટલે કે બીજી બાજુની લંબાઈ તમને મળશે 7 સેમી. ત્રીજો દાખલો જોઈએ. એક લંબચોરસ આકારનું ખેતર આપેલું છે ABCD. એની વાડની લંબાઈ તમને આપેલી છે 120 મીટર. વાડની કુલ લંબાઈ, તો કુલ લંબાઈ જે હોય એને આપણે પરિમિતિ કહીએ છીએ, એટલે પરિમિતિ તમને અહીંયા કેટલી આપેલી છે? 120 મીટર. BC આપેલું છે 48, CD આપેલું છે 17, AD આપેલું છે 40. તો તમારે શોધવાનું છે ખેતરનું ક્ષેત્રફળ. પણ તમને ચતુષ્કોણ ABCD માંથી 3 બાજુની માપ આપેલું છે, ચોથી બાજુનું માપ આપેલું નથી. એ ચોથી બાજુ કઈ છે? તો કે AB બાજુનું માપ આપેલું નથી. તમે આવી રીતના ચતુષ્કોણ દોરો A, B, C અને D. તો BC આપેલું છે 48, CD આપેલું છે 17, AD આપેલું છે 40, પણ AB નું માપ તમને આપેલું નથી. ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, અને એવું કીધું છે કે અહીં બાજુ AB એ સમાંતર બાજુ AD અને AC પર લંબ છે, એટલે કે એની બેની વચ્ચે લંબ હોય તો કેટલાનો ખૂણો બનાવશે? 90 નો ખૂણો. હવે ખેતરની પરિમિતિ ઈ જ વાડની લંબાઈ થશે. તો ખેતરની પરિમિતિ એટલે આખું ખેતર છે AB, BC, CD અને AD બધાનો સરવાળો આવશે. પરિમિતિ એટલે બધી બાજુનો સરવાળો, એટલે કે AB + BC + CD + AD. અને વાડની પરિમિતિ તમને રકમમાં કેટલી આપેલી છે? 120 મીટર. હવે જુઓ, AB તમારે શોધવાનું છે. BC આપેલું છે 48, CD આપેલું છે 17 અને AD આપેલું છે 40 બરાબર 120. બધી બાજુનો સરવાળો કરશો. 48 + 17 + 40 એટલે તમને મળશે 105. તો AB + 105 બરાબર 120. પ્લસ છે જમણી બાજુ જશે એટલે માઇનસ થશે, એટલે AB બરાબર 120 - 105 એટલે AB તમને મળશે 15 મીટર. આ તમને AB નું માપ મળ્યું, પણ તમારે શોધવાનું શું છે? તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણ છે ખેતર, એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો એનું સૂત્ર મૂકીએ. સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 1/2
ગુણ્યા બાજુનો સરવાળો અને એને ગુણ્યા આવશે લંબ અંતર 1/2. બંને બાજુ તમને એવું કીધું છે કે એડી અને બીસી બંને લંબ છે એટલે એ બંનેનો સરવાળો કરો તો એડીનું માપ તમને રકમમાં આપેલું હતું 40 અને બીસીનું માપ તમને રકમમાં આપેલું હતું 48 અને લંબ અંતર થશે એ બી લંબ ઉપર છે એટલે કે એ બીનું માપ કેટલું છે જે આપણે હમણાં શોધ્યું 15. 1/2 40 + 48 88 એને ગુણ્યા 15 છેદ ઉઠશે 44 × 2 = 88 44 એને ગુણ્યા 15 એટલે ક્ષેત્રફળ મળશે 660 મીટરનો વર્ગ. હવે તમને એવું થાય કે અહીંયા તમે એડી અને બીસી બે બાજુ જ કેમ લીધી, તો તમને નીચે રકમ જોશો એટલે કીધું છે કે એડી અને બીસી બે સમાંતર બાજુ છે. આપનું સૂત્ર શું છે તો કે સમાંતર બાજુ હોય એનો સરવાળો કરી છે તો રકમમાં આપેલું છે કે એડી બાજુ અને બીસી બાજુ છે એ સમાંતર છે અને એબી છે એ લંબ અંતર લંબ એને આવેલી છે એટલે એબી નું માપ તમે અહીંયા લંબ અંતરમાં લીધેલું છે. દાખલા નંબર 4 જોઈએ. એમાં કીધું છે એક ચતુષ્કોણ આકારના ખેતર છે એના વિકર્ણની લંબાઈ તમને આપેલી છે 24 મીટર. વિકર્ણની લંબાઈ આપેલી છે 24 મીટર. વિકર્ણ બાકીના બે શિરોબિંદુમાંથી વિકર્ણો પર દોરેલો લંબ તમને આપેલો છે. લંબની ઊંચાઈ આપેલી છે 8 મીટર અને 13 મીટર. તો તમારે શોધવાનું છે એના ખેતરનું ક્ષેત્રફળ. તમને અહીંયા વિકર્ણની અને લંબની ઊંચાઈ આપેલી છે, બાજુની ઊંચાઈ આપેલી નથી. જો બાજુની ઊંચાઈ આપેલી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ છે એનું સૂત્ર મૂકી શકો, પણ અહીંયા તમને વિકર્ણની ઊંચાઈ આપેલી છે, સમાંતર બાજુની ઊંચાઈ આપેલી નથી એટલે ડાયરેક્ટ તમે સૂત્ર ન મૂકી શકો. હવે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો કે એબીસીડી એક ચતુષ્કોણ છે, એના લંબ કીધા છે 8 મીટર અને 13 મીટર એટલે સી થી એન છે આ તમારો લંબ થશે, એ થી બી છે આ તમારો લંબ થશે અને બી ડી વિકર્ણ છે તો આ વિકર્ણ આખો બી થી ડી છે એ થશે 24 મીટર. હવે જુઓ એ બી અને ડી અહીંથી લ્યો એ બી ડી તો આ એક ત્રિકોણ બનશે એ બી ડી. એની ઉપર કયો લંબ છે તો કે એ થી એમ. નીચેની બાજુ જોવો તો એવી જ રીતના કયો લંબ બને છે, ત્રિકોણ બને છે બી સી અને ડી અને એની ઉપર કયો લંબ છે તો કે બી થી એન લ્યો એટલે કે આ માપ છે 8, અહીંયા માપ છે 13. આ 13 છે. આખું બી ડી નું માપ કેટલું છે 24. તો અહીંયા પણ આખું બી ડી નું માપ કેટલું થશે 24. તો બે ત્રિકોણ ભેગા મળીને એક ચતુષ્કોણ બને છે. ઉપરનો ત્રિકોણ બનશે એ બી ડી, નીચેનો ત્રિકોણ બનશે બી સી અને ડી. તો બંને ત્રિકોણને હું ભેગા કરું તો મને ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. અહીંયા ડાયરેક્ટ સૂત્ર શું કામ નથી લાગુ પડતું, કારણ કે બાજુનું માપ આપણે નથી આપેલું, આપણે માપ આપેલું છે વિકર્ણનું. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર ત્રિકોણ એ બી ડી નું ક્ષેત્રફળ વત્તા નીચેનો ત્રિકોણ કયો છે તો કે ત્રિકોણ બી સી ડી નું ક્ષેત્રફળ. મારે બે ત્રિકોણ ભેગા થઈ અને ક્ષેત્રફળ શોધવું પડશે. હવે જુઓ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો એનું સૂત્ર થશે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ અથવા તો ઊંચાઈ. એવી જ રીતના બીજા ત્રિકોણનો થશે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ અથવા તો ઊંચાઈ એટલે કે 1/2 પાયો એટલે આખું વચ્ચે કયો છે તો કે બી ડી છે ગુણ્યા બી ડી. એના ઉપર લંબ કયો છે ઉપરના ત્રિકોણમાં તો કે એ થી એમ. હવે બીજા ત્રિકોણમાં જોઈએ 1/2 પાયો તો બેમાં સરખો જ છે બી ડી એટલે કે આવશે બી
ડી કયો લંબ છે તો કે સી થી એન। હવે કિંમત મૂકીએ તો કે 1/2 બી ડી નું માપ કેટલું છે 24 એ એમ નું માપ કેટલું છે 13 પ્લસ 1/2 બી ડી નું માપ કેટલું છે ફરીથી તો કે 24 અને સી એન નું માપ કેટલું છે તો કે 8। હવે છેદ ઉઠશે 12 દુ 24 એટલે અહીંયા કેટલા વધશે 12 ગુણ્યા 13 12 એને ગુણ્યા 13 વચ્ચે પ્લસ છે એ પ્લસની નિશાની ફરીથી જોઈએ છેદ ઉઠશે 12 દુ 24 તો કેટલા વધશે 12 ગુણ્યા 8 12 ગુણ્યા 13 156 થશે અને પ્લસ 12 ગુણ્યા 8 એટલે કે 96 156 + 96 એટલે તમને મળશે 252 મીટરનો વર્ગ। તો તમારો ખેતરનું ક્ષેત્રફળ મળશે 252 મીટરનો વર્ગ। અહીંયા દાખલા નંબર 4 છે એ પૂરા થાય છે। દાખલા નંબર 5 થી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું।